اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ شان طہارت، فلسفہ طہارت۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، سورہ البقرہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہارت و پاکیزگی ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ نیزہ فرماتے ہیں دین کی بنیاد پاکیزگی پر ہے، لیکن اس سے یہ نہ گمان کریں کہ یہ تمام فضیلت اور عظمت محض جسم و جامہ پاک صاف رکھنے پر ہے، جو پانی کے استعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ پاکی 4 قسم پر مبنی ہے۔ پہلی قسم، اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا دل کو ہر ایک چیز سے پاک رکھنا، جیسے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے صرف اللہ کہو اور باقی ہر ایک کو چھوڑ دو، اور اس سے یہ مقصود ہے کہ جب تک دل غیر اللہ کی محبت سے خالی نہیں ہوگا تب تک اس کے خیال و فکر میں تو مشغول اور مستغرق نہیں ہو سکے گا۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہی حقیقت ہے، اور صدیقین کے ایمان کا یہی مقام ہے۔ دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھنا نصف ایمان ہے، اس لیے کہ جب تک دل کو غیر اللہ سے پاک نہ کیا جائے گا اس وقت تک دل ذکر اللہ سے آراستہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری قسم، دل کو ظاہری علائشوں سے پاک رکھنا، یعنی حسد، تکبر، ریا، حرص، کینہ، عداوت، رونت وغیرہ اخلاق رذیلہ سے دل کو بچانا، اور ان رذائل کی جگہ عمدہ، اچھے اور اخلاق حمیدہ کو اختیار کرنا، یعنی تواضع، صبر، توبہ، خوف و رجا، خشیت الہیہ اور محبت کو اپنانا۔ جب دل ان خصائل جمیلہ سے آراستہ ہوگا تو یہی وہ مقام ہے جو صالحین و متقین کا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اخلاق مذمومہ سے دل کو پاک صاف رکھنا ہی نصف ایمان ہے۔ تیسری قسم، جسم کا ان تمام اعضاء و جوارح کو گناہوں سے پاک صاف رکھنا جو کسی کام میں لائے جا سکتے ہیں، یعنی غیبت، شکوہ، شکایت، جھوٹ، حرام کا کھانا پینا، امانت میں خیانت کرنا اور نامحرم کو دیکھنا وغیرہ ایسی جملہ بری حرکتوں سے بچنا، اور اپنے آپ کو احکام خداوندی میں ہر وقت مستعد رکھنا۔ اور یہ پارسا لوگوں کے ایمان کا مقام ہے، گویا کہ ظاہراً بدن کو حرام کاری وغیرہ عادات قبیحہ سے بچانا بھی نصف ایمان ہے۔ چوتھی قسم، جسم و جامہ کو ہر قسم کی پلیدی سے پاک رکھنا، تاکہ تمام جسم رکوع و سجود اور ارکان نماز کے لیے آراستہ و پیراستہ رہے۔ اور پاکیزگی کا مقام عامی مسلمان کا ہے، چونکہ نماز عمومی معاملات میں مسلمان اور کافر کے درمیان امتیازی نشان کا درجہ رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کلمہ ایمان سے پہلے کلمہ طہور مذکور ہوا۔ الطہور شطر الایمان، نیز فرمایا دین کی بنیاد نظافت پر ہے۔ بس یہ جسم جامہ کی طہارت و نظافت اور پاکیزگی کا معاملہ کچھ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ جسے دیکھیں ظاہری طہارت و پاکیزگی کی طرف بہت زیادہ مائل نظر آتا ہے، حالانکہ تمام مدارج سے اس کا درجہ کم تر ہے۔ یوں ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ دیگر تمام طہارتوں سے سہل اور آسان تر ہے، اور اس میں نفس کا حصہ کچھ زیادہ ہی ہے، یعنی نفس کو ظاہری ڈیکوریشن، بناؤ سنگار اور خوبصورتی کی طرف زیادہ رغبت رہتی ہے، کیونکہ صفائی ویسے ہی بھلی لگتی ہے اور اس سے نفس کو راحت میسر ہوتی ہے، اور پھر یہ ظاہراً ہر ایک دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کو محض ظاہری لباس کو دیکھ کر ہی اسے پارسائی کے درجے پر فائز خیال کرتے ہیں۔ یوں یہ پاکیزگی دل کو اور لبھاتی ہے اور بہت آسان محسوس ہونے لگتی ہے، مگر دل کی طہارت و نظافت تو حسد، تکبر، ریا اور حب دنیا سے خالی رکھنے سے ہی حاصل ہوتی ہے، جبکہ نفس کو اس طرح کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، اور نہ ہی لوگوں کی نظریں اس پر جم سکتی ہیں، اور لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنے بھی کیسے، کیونکہ دل نظارہ گاہ حق ہے نہ کہ نظارہ گاہ خلق۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک اس کی طرف رغبت نہیں کر سکتا۔ فصل، فضیلت طہارت ظاہرہ۔ طہارت ظاہری اگرچہ فضائل میں کم تر درجہ رکھتی ہے، پھر بھی اس کی بڑی شان اور عظمت ہے۔
बशर्ते कि इसके कवायद व ज़वाबित और आदाब को मलहूस रखा जाए और इसमें किसी किस्म के वसवास और इसराफ का अमल दखल ना हो। इसलिए कि जब वसवसा इसराफ की हद तक पहुंच जाती है तो ये तहारत मकरूह नापसंदीदा बन जाती है और साहिब तहारत उल्टा गुनहगार कहलाता है। और ये तमाम तर एहतियात असफिया की आदत में शामिल है। मसलन जुराबें या मोज़े पहनना, चादर सर पर डाले रखना और पानी के पाक होने के लिए बिला वजह तरद्दुद करना और यकीनी सूरत सामने लाना और अपने लोटे को किसी का हाथ तक न लगाने देना, ये आदात सभी उम्दा हैं। इसलिए फुकाहा व कराम जो राह तसव्वुफ से लगाव नहीं रखते, इन्हें असफिया के ऐसे अमाल व अफ़ाल पर मोतरस नहीं होना चाहिए। यूं ही असफिया को भी चाहिए कि इन फुकाहा पर भी मोतरस न हो जो सूफियों की एहतियात को मलहूस नहीं रखते, इसलिए कि उनकी एहतियातें उसी वक्त उम्दा कहलाएंगी जब वो इन 6 शराइत पर अमल पैरा होंगे। शर्ते अव्वल यह है कि जिस्मानी तहारत में इतना वक्त सर्फ करे कि उससे अफजल तरीन कामों में उसका ये अमल खारिज ना हो। यानी अगर किसी को हुसूल इल्म की सलाहियत मुयस्सर हो या ऐसी कुव्वत फिक्र रखता हो जो हकाइक के कश्फ में इजाफा का सबब बने, या किसी ऐसे काम में मशगूल हो जो उसके अहलो अयाल या अपनी ज़ाती ज़रूरियात की कफालत का बायस है, ताकि उसे किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करने की नदामत से दो चार ना होना पड़े और दूसरों से मांग कर ना खाना पड़े। जिस्मानी तहारत में तसन्नु, तकल्लुफ और बनावट से काम लेना मज़कूरा बाला जिम्मेदारियों से इरास के मुतरादिफ है। इसलिए ऐसी एहतियातों में मसरूफ होने की चंदा ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सभी उमूर व अवाल तहारत की एहतियाती तदाबीर से ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। यही वजह है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ऐसी एहतियातों में कभी मशगूल न होते, बल्कि वो नंगे पांव सफर कर लेते, जमीन पर बगैर किसी जाए नमाज या मुसल्ला बिछाए नमाज अदा फरमा लेते और जमीन पर बैठे खाना खाने लगते, हाथों से पांव के तलवे साफ कर लेते, जानवरों के पसीने से परेशान ना होते, बल्कि वो इन बातों से मावरा सोचे हुए दिल की तहारत व निजामत का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करते, महज जिस्मानी तहारत में वक्त सर्फ न फरमाते। लिहाजा अगर कोई शख्स इन उमूर की अंजामदही में सूफियों किसी एहतियात से काम नहीं लेता तो उन्हें इस पर इतराज करने का कोई हक नहीं है। और यूं ही कोई गाफिल गफलत का शिकार होने के बायस इन एहतियातों को मलहूस नहीं रखता, उसे भी कोई हक हासिल नहीं है कि बिला वजह सूफियों को मरूदे इल्जाम ठहराए और इन एहतियातों पर इतराज वार करता फिरे। इसलिए कि ना करने से एहतियात करना ही बेहतर है। दूसरी शर्त, तहारत की दूसरी शर्त यह है कि इंसान अपने आप को रिया और रौनक से बचाए, क्योंकि जो ऐसी एहतियात करता है वो तमाम तर जुबान बनकर मशहूरी करता फिरता है कि मैं पारसा हूं और अपने आप को इस कदर पाक रखता हूं, और उसे इस तरीके से इज्जत और शोहरत हासिल होती है। अगर वो जमीन पर पांव रखता है या किसी के लोटे से तहारत करने लगता है तो डर जाता ताकि लोगों की निगाहों से गिर न जाए। ऐसे पारसा को चाहिए कि वो आजमूदा लोगों के सामने जमीन पर बैठे और चीजों में एहतियात बरते, अपने बातिन में झांके। अगर उसका नफ्स उससे इस सिलसिला में झगड़ा करे तो जान ले कि रियाकारी के जरासीम उसमें दाखिल हो चुके। उस वक्त उस पर लाजिम है कि नंगे पांव सफर करे, जमीन पर नमाज अदा करे और एहतियात को बरूए कार लाए, क्योंकि रियाकारी हराम है और एहतियात सुन्नत। लेकिन जब वो रियाकारी से बिला एहतियात तरक किए बगैर निजात नहीं पा सकता तो एहतियात का तरक करना उस पर वाजिब हो जाता है। तीसरी शर्त, तहारत की तीसरी शर्त यह है कि एहतियात को अपने आप पर फर्ज की तरह मुसल्लत न करे। तर्के एहतियात में जो चीज मुबाह है गाहे बगाहे उसे भी ज़ेरे अमल लाए। जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मुशरिक के बर्तन से तहारत फरमाई और हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक यहूदी खातून के मटके से वुजू किया और वो अक्सर व बेशतर जमीन पर ही नमाज अदा फरमा लिया करते थे। और जो लोग जमीन पर सोने के वक्त बिस्तर तक न बिछाते आप उनकी बड़ी इज्जत करते। बस जो बदनसीब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की सीरत से इराज करे और गलत रास्ते पर चलना शुरू करते, और ऐसे कि उसका नफ्स महज उस लिए इन हजरात की मुवाफकत से रूकरदानी कर रहा है कि इस तरह वो इस एहतियात के बायस लोगों की निगाहों में जो मुकाम रखता है उससे गिर जाएगा, तो वो एहतियात के दामन को मजबूती से थामेगा। हालांकि ऐसी सूरत में तो उसे एहतियात से दस्तकश हो जाना निहायत जरूरी है।
चौथी शर्त। तहारत की चौथी शर्त यह है कि हर ऐसी एहतियात जो मुसलमानों की दिल आजारी का सबब हो उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि लोगों का दिल दुखाना हराम है, जबकि एहतियात का तर्क करना हराम नहीं है। जैसे कि कोई शख्स पसीने से शराबूर दूसरे शख्स को सलाम कहते हुए उससे मुसाफा करने के बाद मुआयनका करने की कोशिश करता है और ये दूसरा शख्स उससे नफरतन इराज करने लगता है, तो उसका ये करना फेले हराम के जुमरे में आएगा। इसलिए कि मुसलमानों से खुशखल्की और मोहब्बत से पेश आना और उनका तकर्रुब हासिल करना हजार एहतियातों से ज्यादा बाइस बरकत और अफजल है। इसी तरह अगर कोई नमाजी किसी सूफी के लोटे से तहारत और उसके मुसल्ला पर नमाज अदा कर ले तो सूफी साहब के लिए हरगिज ये नहीं कि उसे टोके और उससे नफरत का इजहार करे, क्योंकि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आबे ज़मज़म तलब फरमाया तो हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ गुजार हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसमें तो बहुत से लोगों ने हाथ मारे हैं, आबे ज़मज़म मैला हो चुका है, लिहाजा मैं डोल लाता हूँ और ताज़ा पानी आपके लिए निकाल कर पेश करता हूँ, थोड़ी देर इंतजार फरमाइएगा। रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो ईमानदारों के लिए रऊफ और रहीम है, बड़े प्यार से फरमाने लगे, नहीं नहीं, मेरे लिए एहतियात की चंदा जरूरत नहीं, इसलिए कि मुझे मुसलमानों के हाथ की बरकत उस एहतियात से बहुत महबूब और अजीज है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इस पर हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह यूं रकम तराज हैं और अक्सर व बेशतर पढ़े लिखे जाहिल इन बारीकियों को नहीं समझ पाते और अपने आप को उन लोगों से दूर रखते हैं जो अहले एहतियात नहीं होते, और इस तरह वो लोगों को दुख पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि उनके वालिदैन और अजीजो अकारब नेज़ रफ़ा ही क्यों ना हो, उनमें से कभी किसी के उनके लोटे या कपड़ों को हाथ लग जाए तो आपे से बाहर हो जाते हैं और तुर्श कलामी पर उतर आते हैं, और ये सभी कुछ हराम है। पांचवी शर्त। तहारत की पांचवी शर्त यह है कि खाने पीने और गुफ्तगू करने में एहतियात की जाए, और यह बड़ी अहम बात है, और अगर कोई शख्स जरूरी एहतियातों को मलहूज ना रखे और मामूली बातों में एहतियातों को बरूए कार लाए तो उसका ये अमल इस बात पर दलालत करता है कि ये सब एहतियातें महज रियाकारी, नमूदो नमाइश और दिखावे पर मबनी है, या उसने आदतन अपना रखी है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई शख्स भूख के बगैर खाना खा ले मगर नमाज की अदायगी से कबल मुंह हाथ धोना वाजिब जाने, लेकिन वो इतना भी नहीं जानता है नजस चीज का खाना हराम है, तो जब वो नजस होने के बावजूद इस्तेमाल कर लेता है तो उसके बाद नमाज के लिए हाथ मुंह धोना क्यों जरूरी तसव्वुर करता है, जब वो बनावटी सूफी आम लोगों के धोए हुए कपड़ों पर नमाज अदा करना जायज नहीं समझता, तो उन आम लोगों के घर का खाना क्यों खा लेता है, जबकि कपड़े की नजामत से लुकमे की तहारत व पाकीज़गी और हिल्लत ज्यादा जरूरी है। ऐसे मक्कारों में ज्यादातर वही होते हैं जो बाजारी किस्म के लोगों के घरों का खाना तो मजे ले लेकर खाते हैं, लेकिन जब नमाज की अदायगी का वक्त आए तो उनके धुले हुए कपड़ों पर नमाज पढ़ने से गुरेज करते हैं, और ये तहारत व नजाफत सदाकत पर मबनी नहीं। छठी शर्त। तहारत की छठी शर्त यह है कि मुनकरात व मुनीहात से बचा जाए, यानी तहारत के लिए पानी का इस्तेमाल 3 बार से ज्यादा ना हो, क्योंकि चौथी मर्तबा का इस्तेमाल मना है। यूं ही ये भी बना है कि कोई शख्स तहारत खाने या गुस्ल खाने में तहारत में तवालिद इख्तियार ना करे और दीगर मुसलमान बाहर निकलने के मुंतजिर रहें, क्योंकि ये बात अच्छी मालूम नहीं होती, या बिलावजह पानी का ज़िया करे, यानी वुजू या गुस्ल में जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल करे, या नमाज अव्वल वक्त में या ताखीर से अदा करे, या ये कि मस्जिद में अपने के बड़ा सा मुसल्ला महज इसलिए बिछाए कि दूसरों के कपड़े उसके लिबास को ना छू सकें, या इमाम है तो बिला वजह जमात में ताखीर करे, या अपने मुसलमान भाई से वादा खिलाफी करे और उसकी वादा खिलाफी उस मुसलमान के लिए बायसे नुकसान हो, उसे और उसके अहलो अयाल को परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि ऐसी हरकत को जायज समझते हुए उसकी एहतियातें नाजायज को जायज नहीं बना सकती। फिर ऐसा करने से वो 3 ममनू बातों का मुर्तकिब हो जाता है। एक ये कि मस्जिद का कुछ हिस्सा वो अपने लिए गजब कर लेता है, यानी दूसरे मुसलमानों से हड़प कर लेता है, जब सजदा करने के लिए उसका हक दूसरों से ज्यादा नहीं। दूसरी बात यह कि सफ़ें एक दूसरे से मुत्तसिल नहीं रह पाएंगी, जबकि सुन्नत तरीका यह है कि एक दूसरे से कंधे मिलाकर खड़े हों,
اور صف سے متصل ہوں۔ تیسری بات یہ کہ مسلمانوں سے اس رنگ میں پرہیز کرتا تو اس بات پر غماز ہے کہ کتے کی طرح پلید ہے، تو یہ فعل انتہائی غیر مناسب اور بد اخلاقی کا مظہر ہے۔ اور ایسے ہی یہ پڑھے لکھے جوہلا احتیاط کے پردے میں کتنے ہی منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ گویا کہ شیطان ان کے اس برے اعمال کو خوبصورت رنگ میں پیش کرتا ہے جس سے وہ اتراتے رہتے ہیں۔ سورہ النمل۔ فصل۔ ظاہری طہارت کی اور 3 قسمیں۔ جب تو نے سمجھ لیا کہ طہارت ظاہری اور باطنی دونوں جدا جدا ہیں تو مزید سمجھ لینا چاہیے کہ طہارت ظاہری اور باطنی کی اور بھی 3 قسمیں ہیں۔ طہارت باطنی کی 3 قسمیں یہ ہیں: اعضاء کو گناہوں کی آلودگی سے پاک رکھنا، بڑے اخلاق و عادات سے دل کو بچانا، نیز اللہ کی محبت کے سوا ہر ایک سے دل کو محفوظ رکھنا۔ طہارت ظاہری کی بھی اسی طرح 3 قسمیں ہیں: اپنے آپ کو نجاست سے دور رکھنا، غسل و وضو کے عوامل سے حد الوسع اپنے آپ کو بچانا، اور بدن کو خضر و بوٹیوں سے صاف کرنا، یعنی ناخن کاٹنا، بالوں کو بڑھنے نہ دینا، اور میل کچیل سے بدن کو پاک و صاف رکھنا۔ اب ہر ایک کی تفصیل پیش کی جاتی ہے، ملاحظہ ہو۔ قسم اول، طہارت از نجاست۔ تمہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جمادات جو کچھ تخلیق فرمایا ہے پاک ہے، سوائے شراب کے، خواہ تھوڑی ہو زیادہ وہ مستی کا سبب بنتی ہے، وہ بلا شبہ نجس، پلید اور ناپاک ہے۔ اور جانوروں میں ہر جانور پاک ہے سوائے کتے اور خنزیر کے، اور جو مر جائے وہ بھی ناپاک اور پلید ہے۔ البتہ آدمی، مچھلی، مکڑی اور ہر ایسی چیز میں بہنے والا خون نہ ہو، جیسے مکھی، مچھر، بچھو، پیڑ اور وہ جراثیم، کیڑے مکوڑے جو اناج میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو جانوروں کے اندر تحلیل ہو کر متغیر ہو جائے وہ پلید ہے۔ اگر متغیر نہ ہو تو پاک ہے، جیسے پسینہ اور آنسو۔ اور وہ چیزیں ناپاک اور پلید ہوں گی جو جانوروں کی اصل ہیں، یعنی منی، پرندوں کے انڈے، ریشم کے کیڑے وغیرہ۔ جو چیز پلید ناپاک ہوگی اس کے ساتھ نماز ادا نہیں ہوگی، سوا 5 قسم کی نجاست کے جو دشواری کی وجہ سے معاف ہیں، یعنی 3 ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرنے کے بعد بھی قدرے بول و بازار کا نشان رہ جائے، بشرطے کہ وہ مقام مخرج کے سوا باہر زیادہ نہ پھیلا ہو۔ سڑک کا کیچڑ لگ جانے سے اگر یقیناً معلوم ہو کہ اس میں نجاست ہے، لیکن سڑک کے کیچڑ کی نجاست اسی قدر معاف ہے جس سے آدمی بچ نہ سکے، لیکن یہ نہیں کہ انسان اس کیچڑ میں گر پڑنے سے آلودہ ہو جائے، یا کوئی جانور کپڑوں کو نجاست سے بھر دے تو یہ قابل معافی نہیں ہوگا، گو معاملاً شاد و نادر ہی کیوں نہ وقوع پذیر ہو۔ موضع پر نجاست لگ جائے تو قابل معافی ہے، بشرطے کہ اتنی سی مقدار ہو جس سے بچنا ممکن نہیں۔ چنانچہ موضع کو زمین پر رگڑ کر پاک کرنے سے وہ پاک ہو جائے گا، اور اسے پہنے ہوئے جو نماز ادا کی گئی جائز ہوگی۔ پسوا، کھٹمل یعنی کھٹمل وغیرہ کا خون کپڑوں پر لگا، تھوڑا ہو یا زیادہ وہ معاف ہے، اگرچہ اس میں کپڑے آلودہ ہی کیوں نہ ہو جائیں، تیرے اپنے ہوں یا کسی اور آدمی کے۔ بدن پر چھوٹے چھوٹے سرخی میلدانوں سے نکلنے والا خون معاف ہے، اس لیے کہ آدمی کا زیادہ تر بدن اس سے خالی نہیں ہوتا۔ یوں ہی خارش دانوں سے نکلنے والی رطوبت بھی معافی کے حکم میں ہے، البتہ اگر کوئی خارش دانہ بڑا ہو تو اسے پھوڑے پھنسی کے حکم میں شامل کیا جائے گا، اس سے بہنے والا خون دھونا واجب ہے، مگر یہ شاذ و نادر ظہور پذیر ہوتا ہے کہ دھونے کے بعد اس کے آثار موجود ہوں، پھر بھی امید ہے معاف ہو جائے گا۔ اگر کسی نے فسد کروایا یا مجروح ہوا تو اس سے نکلنے والا خون کو دھونا لازم ہے، اور اگر قدرے اس کا اثر نمایاں ہو اور مزید دھونا خطرے سے خالی نہیں تو نماز قضا کرے، اور ایسا عذر بہت کم ہی ظاہر ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں، یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔